نائب وزیر اعظم برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار برطانوی ہائی منصب ایڈ ملی بینڈ سمیت دیگر شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ حاضر سروس جج سربراہ ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ رپورٹ پیش کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تمام سرکاری محکموں کو مکمل تعاون کی ہدایت۔ پولیس کی قاتلوں تک پہنچنے کی کوششیں۔ مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ ملکیت نوجوان کی والدہ کے نام پر منتقل۔ میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ میر رضا کے لواحقین نے جوڈیشل کمیشن کا قیام مسترد کر دیا۔ ہم نے JIT کا مطالبہ کیا تھا۔ سندھ حکومت نے کمیشن بنانے سے پہلے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پولیس رپورٹ سے پہلے کیوں اور کس بنیاد پر ایسا کیا گیا؟ کیا حکومت کو پولیس تفتیش کے نتائج کا علم ہے؟ مقتول کی بہن کا سوال۔ متاثرہ خاندان کے وکیل کا JIT کے لیے کل ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ جبران ناصر نے کہا پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیگر اداروں کو شامل کر کے JIT کیوں نہیں بنائی گئی؟ خطے میں امن کی کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل کل تہران جائیں گے۔ سید عاصم منیر دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کی ترجمان وزارت خارجہ کے حوالے سے رپورٹ۔ اسماعیل بقائی کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل۔ مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کا ساتھ نہ دیں، اقتصادی جنگ میں شریک ملک کو بھی دشمن تصور کر کے نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کوئی کارروائی کی تو جواب انتہائی شدید ہوگا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کی دھمکی۔ ایران مکمل جنگ میں ہے، معاشی، فوجی اور سیکیورٹی محاذ پر شدید چیلنج درپیش۔ دشمن چاہتا تھا ہم تباہ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی دھمکیوں اور معاشی پابندیوں سے خوف زدہ نہیں، جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا دورہ چین۔ ہم منصب سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ریاست میں حکومت سازی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مشاورت۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ نورین نیازی بھائی سے مل کر خوش۔ بانی نے پارٹی قیادت سے ناراضگی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے منسوب تمام باتیں من گھڑت قرار دے دیں۔ سما سے گفتگو میں چیئرمین تحریک انصاف کا افواہوں سے گریز پر زور۔ سپریم کورٹ نے بانی کی شفا اسپتال منتقلی کا حکم دیا۔ حکومت نے عمل نہ کر کے توہین عدالت کی۔ 27 ستمبر کو 40 لاکھ افراد کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا بونیر میں ریلی سے خطاب۔ کہا طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون ناقابل قبول۔ ہمارے نوجوان کاکروچ نہیں، اقبال کے شاہین ہیں، کوئی بھی ہمیں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فلیال تالپور کو میدان میں اتار دیا۔ اہم شخصیات کو PP میں شامل کرانے کے لیے متحرک۔ پیپلز پارٹی وسطی اور جنوبی پنجاب کی تنظیموں سے ملاقاتیں۔ راجہ پرویز اشرف اور مخدوم احمد محمود سے بلدیاتی انتخابات پر تفصیلی مشاورت۔ فلیال تالپور جلد پنجاب بھر کے دورے پر نکلیں گی۔ اس شہر کی میرٹ کیا تھی MQM کے آنے سے پہلے؟ تم لوگوں نے قلم اس شہر سے چھین کر، تعلیم اس شہر سے چھین کر، جو 40 سال میں تباہی کی، جو خوف کا راج اس شہر کراچی میں تھا، اس خوف کے راج کو ہم نے ختم کیا ہے۔ تم لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا تعصب کا کارڈ کھیلنے کے لیے ہمیشہ بٹوارے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کراچی والوں کو قلم کے بجائے پستول تھمایا۔ لوگ صدیق اور علی ہوتے تھے، انہیں کانا، لنگڑا اور دادا بنا دیا، گٹکے اور ماوے پر لگا دیا، اب بٹوارے کی بات کرتے ہو۔ میر کراچی مرتضی وہاب کی MQM پر چڑھائی۔ کہا اپنے قائد سے بے وفائی کرنے والے، چائنا کٹنگ اور کمیونٹی پلاٹس پر شادی ہال بنانے والے شہر الگ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کو پھر روشنیوں کا شہر بنائے گی۔
जमात इस्लामी किसी भी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। सिस्टम की तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर अवामी मुकदमा लड़ेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत मिली है। शहरों में धरने हों और बंद कमरों में बातचीत, ऐसा नहीं हो सकता। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर शटरडाउन के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म बरतानिया रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। कल सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग शेड्यूल। जराये के मुताबिक सोमाली बहरी कजाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले के मामले पर बातचीत होगी। आलमी बहरी ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में फिर बारिश। फैजाबाद, शमसाबाद, राजा बाजार, पीर वदाई और मरी रोड में बादलों की गरज बरस। गोलड़ा, कचहरी, आर्या मोहल्ला समेत कई इलाके तालाब बन गए। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में सतह आब 19 फुट तक बुलंद हो गई। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया, चकलाला और गौरी टाउन में भी मूसलाधार बारिश। G6 अंडरपास पानी से भर गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। साफ सुथरा कंपनी है, ये तो एक करप्शन का गढ़ है, बल्कि बहरे बेकरां है। जो सफाई पे मुलाजम काम कर रहे हैं उनको जो है ना तनख्वाह तो दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ना कूड़ा उठा रहे हैं यहाँ से। साफ सुथरा पंजाब मिशन समुद्री में जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इधर सफाई तो होती नहीं है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल तबाह हो गया। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए कूड़े में दफन। लाहौर के इलाके भट्टा चौक में जगह जगह कचरे के ढेर, गलाजत के अंबार। मुल्तान के समीजाबाद, अली टाउन और लाहौर रोड पर सफाई की अबतर सूरत हाल। गुजरावाला के समनाबाद में कचरा ताफुन वबाले जान। समंदरी में सिटी थाना के मुल्हिका इलाके गंदगी से अट गए। बहावलपुर में सीवरेज के गंदे पानी से गलियां और सड़कें तालाब। क्या ये है सुथरा पंजाब? शहरियों का सवाल। अरबों रुपए के फंड्स लगने के बावजूद पंजाब साफ ना हुआ। हकीकत दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। स्कर्दू के पहाड़ पर जाँ बहक डॉक्टर अस्मा की लाश बेस कैंप मुंतकिल करने के ऑपरेशन में मौसम अड़े आ गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बाइस रेस्क्यू टीम वापस कैंप 2 लौट आई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और FCNA के दरमियान राब्ता है। मैयत की मुंतकली के ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में घर के वॉशरूम से खातून की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस ने मकतूला के खावंद और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुलजिमान से कत्ल के दौरान इस्तेमाल की गई रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद। मकतूला का सुसर भी शामिल तफ्तीश। लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के जतन, कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की वापसी मुतवक्के। अजान उवैस को ड्रॉप किया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान को आराम देने की तजवीज़। ड्राई कंडीशंस के बाइस 2 स्पिनर्स खिलाने पर गौर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से शुरू होगा। मैच के बाद कौमी टीम शाही मेहमान बनेगी। मोहसिन नकवी की सरबराही में 2 सितंबर को किंग चार्ल्स से मुलाकात होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान का बड़ा वार। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने डायरेक्टर्स के 3 नशिस्तें जीत ली। पाकिस्तानी पैनल की भारत को शिकस्त। इजलास की सदारत मोहसिन नकवी ने की। राजीव शुक्ला ने भारत की नुमाइंदगी की। ग्रुप फोटो में मोहसिन नकवी और राजीव शुक्ला एक साथ बैठे नजर आए। कैंगरूज ने बदला चुका दिया। 5 दिन का मैच 2 दिन में खत्म। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 64 और दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क के मैच में 10 शिकार। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। रोक सको तो रोक लो। बीजिंग में रोबोट गेम्स का मेला। 400 मीटर दौड़ में चीन के ताइंग गोंग ने सबको पीछे छोड़ दिया। बॉक्सिंग और दीगर खेलों में भी रोबोट्स की मुतासिरकुन परफॉर्मेंस। और बरतानवी शहजादे हैरी की अहलिया मेगन मार्कल की शोबिज में वापसी। द जेंटलमैन सीरीज में किरदार के लिए बातचीत जारी। बरतानवी मीडिया का दावा, मेगन मार्कल ने 2011 से 2018 तक ड्रामा सीरीज सूट्स में मरकजी किरदार अदा किया था।